श्रोता बंधु ओडियाधारा चैनल रे आपण मानकु स्वागत जनावछि। आज आम एठारे उपन्यास मलाजह्नर आउ गोटे भाग शुणा। से सबुदिने अल्प कथा कहती कहले नईले किए आउ करी ठाकुर पूजार तो मत दंडे फुरुसत नाई से चाबी मु क्या दे पारि नाई तो छड़ा मन हो न थाए कथा भांगी न पारि तांकठौ चाबी नहीं गली। से दिन मोर आउ गोटे काम बढ़ीगला। भाविली जिते एमिति काम भितर निजक भुलाई रखी सेते भल। चंचल आउ सब काम बढ़ई दे चाबी नहीं भंडार घर फिटेइली। सौरभी दुआरे ठिया होइथिला। मते देखि मन को बकर बकर होई सेठारु चलीगला। खूब बड़ घरटाए सेटा, किंतु तिल पकाइबा को जागा नहीं। भितरे एते जिनिस कोठी कौन ठुआ होइछि खाली चाही जीवाको मते घड़िए लागिला। सबु जिनिस तळकु काढ़ी आउ थरे सजाड़ी बसुछि। चंपा माँ पोइली आसी कहिला, बहु सान्ताणी भीतर को जिनिस दियो। बामुण ठिया होइछि केतेबेलु। एई केते दिन देखि सुनी जहा मने थिला सबु बरंग बेसी करी गोटाए डालारे सजबाज करी चंपा माँ हाथ में भीतर घर को पठाई दे पुणी सजाड़ी बसुछि। मने पड़िला नट तो एते बेल जाए दूध पी नहीं। घर चाबी लगाई बाहर को आसिली। गोटाए भंगा माटी घोड़ा ऊपर चढ़ी नट खेलुथिला। मते देखि पाखक आसी कहला, नुआ माँ गोटाए भल घोड़ा किणीदे मते। कहली हौ किणीदेवी, सुनाटा परा आ दूध पीबू। दबू किणी सत कहिनी मराण पकानी। कहली देवी लो आम पाखक। घर भितर नटको दूध पेई देउछि। भीतर घर सौरभी पाटी सुबिला, ये सब कौन पिंड बड़ा है ना सीधा माँ। चाउल डाली केईटा आंगुठी आगरे कणी हब। आलू नाई पियाज नाई। आम बाबू कौन एइया नगई भात खाइबे। आसुचंती तो 12 अरखित घर सीधा सजाड़ी न आसे जेबे चाबीटा अंटारे मारी बुलिबार एते शौक काहींकी। एते गुड़ाए अपमान एते लोकंक आगरे गोटाए चाकराणी मुहरु मन होउथाए एई मुहूर्त ताकू ए घरु बाहर कर देबाकू, किंतु उपाय नाही। सेठी तुनी होई बसी बसी निजर आगरे निजे जलीगली। नट डाकिला, नुआ माँ ए सौरभीटा भारी कली होड़ी नुहे। जोर रे निश्वास पकाई कहली, हाँ तू पी दे। शीत दिने कौल खरा कोठा उहाड़े बंका होई दुआर जाए लंबी पड़ीथिला। दीपहर खियापिया सारी समस्ते किए केउठी शोई पड़ीथिले सबु सेतेबेलकू। मो घरे एका मु शोई नथिली। बाहरे काहार पाद शब्द शुभिला। द्वार बाटे चाहिली स्वामी। मुंडरे लोगा दे धड़पड़ होई उठी बसिली। घर भीतर को आसी से कहले, से चाबीटा देलु। पचारिली कौ चाबी। कहले भंडार घर चाबी। कौन हब। विरक्त होई से कहले, कौन हब काहींकि तोर एते जमा खर्चरे दरकार कौन शुणे। कहली माँ मते काहाकू दबाकू मना करिसंती ए चाबी। अच्छा से कथा पर बुझा जीव, चाबी आग दे। रागरे झण करी चाबीटा फोपाड़ी दे बिछणारे मुह माड़ी शोई पड़िली। चाबीटाକୁ उठाई नहीं से घर को चलीगले। मने हैला ए सबु से सौरभीर फिसादी। मो पाखरे घरर एड़े बड़ दरकारी जिनिसटाए रहू एटा बोध हुए तार इच्छा नुहे। ए घरे मोठों तार जे बेसी अधिकार ए कथा मु आसीबा दिनु देखुची। से प्रति कथारे मते देखाई देबाकू चेष्टा करुची, किंतु काहींकि मो ऊपर तार एते राग। किछि तो अनिष्ट तार मु करि नाही केबे। काहींकि तेबे से उठुणु बसुणु मते एते अपमान करुची। मने कली शाशु को ए कथा जणाइले केमिति हुअंता, किंतु ना थाओ। से जेमिति उदासिया लोक ए जंजाल भितर को तांको टाणी आनी मिछरे कष्ट देवा दरकार नहीं। निजे जदि जानिबे जानंतो। बाहा हवा दिनु तो जानिछि कपाळ मोर पड़िछि। आउ एई कथा गोटा करे कौन से सबु आज सुधरी जीव। चंपा माँ आसी डाकिला, बहु सान्ताणी संज लागिलाणी परा। भंडार घर फिटेइब नाई कि म। कहली मो पाखरे चाबी नहीं जा। आकाशरू पड़िला परी आश्चर्य होई से पचारिला, तम पाखरे नहीं आउ कहा पाखरे लो माँ। मु जाने नहीं जा चिड़ी करी कहली। बाहरे सौरभी पाटी सुभिला, ए चंपा माँ इयाड़े आ। कथाटा कौन चंपा माँ बिचारी किछि बुझी पारिला नहीं। बोकांक परी मो आड़ को दंडे चाही से घर को चलीगला। बाहरे भंडार घर फिटेइबा झणझण शब्द मो कानरे आसी बाजिला गोटाए छुंची मुन परी। संज बेले नट दांडरे कुआड़े बुलुथिला। दौड़ी आसी मते कहिला, नुआ माँ बापा को भारी जर हेलानी। से पिंडारे बसी थरुची खाली। आज दीपहर तो किछि नथिला। घड़ीक भितर एमिति कौन जर हेला। पचारिली सतरे हई रे। हाँ सतरे तो तू आसुन देखिबू। पचारिली माँ केउठी अछंती। से तो आर खंजारे ठाकुर घरे।
ମୁହଁ ସଞ୍ଜ ଲାଗି ଆସୁଥିଲା। ଶୋଇବା ଘର ପଛରେ ପିଣ୍ଡାରେ ଗୋଟାଏ ଚୌକି ପକାଇ ସେ ବସିଥିଲେ। ବୋଧହୁଏ ଆଖି ବୁଜି ଗୋଡ଼ ଚିପି ଚିପି ପାଖରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲି। ଆଖି ନ ଫିଟାଇ ସେ ପଚାରିଲେ, କିଏ? ଦିହରେ ହାତ ଦେଇ ଦେଖିଲି ନିଆଁ ପରି ତାତିଛି। କହିଲି, ଆସ ଘରକୁ। ତାଙ୍କ ଶୋଇବା ଘରେ ଖଟ ଉପରେ ବିଛଣା ପକାଇଦେଲି। ଆସି ଚୁପ୍ ହୋଇ ଶୋଇଲେ। ଘରୁ କବାଟଟା ଆଉଜାଇ ଦେଇ ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ଚମ୍ପା ମା'କୁ କହିଲି, ଯା ମା'ଙ୍କୁ ଡାକିଦେବୁ। ଆର ଖଞ୍ଜାରୁ ଫେରିଆସି ଚମ୍ପା ମା କହିଲା, ସାଆନ୍ତାଣୀ ଓଇ ଠାକୁର ଘର ଭିତରୁ କବାଟ ଦିଆହୋଇଛି। ସୌରଭୀ ଧାଇ କାଇଁ? ସେ କହିଲା, କେଜାଣି ଲୋ ମା, ସକାଳ ପହରୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି କିଏ ଜାଣେ। ଜର ବାଉଳାରେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ ସେ। ବାହାରୁ ମୋତେ ସବୁ ଶୁଭୁଥିଲା। ପାଖରେ ଯାଇ ବସିଲି। ପଚାରିଲି, ମୁଣ୍ଡ ବଥଉଛି? ଚିପିଦେବି? କର ଲେଉଟାଇ କହିଲେ, ନାହିଁ ଥାଉ। ଦଣ୍ଡେ ଗଲା। ପୁଣି ସେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦେଖି ପଚାରିଲି, କ'ଣ ବେଶୀ ଖରାପ ଲାଗୁଛି? ନା କିଛି ନୁହେଁ। ନିଦ ଅଳସରେ ହାତଟା ତାଙ୍କର ମୋ କୋଡ଼ ଉପରେ ଆସି ପଡ଼ିଲା। ଘୁଞ୍ଚି ଗଲି ନାହିଁ। ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସି ରହିଲି। ସେତେବେଳେ ବିଛଣା ଉପରୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ସେ ଡାକିଲେ, ସତୀ ଗଲୁଣି କି? ମୁହଁ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଲଇଁ ପଡ଼ି ପଚାରିଲି, କ'ଣ? ସୌରଭୀ କାଇଁ? ଟିକେ ଡାକିଦେଲୁ। ହଠାତ୍ ଟାଣ ହୋଇ କହି ପକାଇଲି, ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ କାନିରେ ବାନ୍ଧି ବୁଲୁଛି? ସେ ତୁନି ହୋଇ ରହିଲେ। କବାଟ ଆଉଜାଇ ଦେଇ ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ ହୋଇ ସେ ଘରୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ରାତି ବେଶୀ ହୋଇଗଲା। ସୌରଭୀ ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ବି ଫେରିଲା ନାହିଁ। ଭାବିଲି, ଦିହ ବ୍ୟସ୍ତ ତାଙ୍କର, ଏତେବେଳେ ରାଗ କରି ରହିବି କ'ଣ ଗୋଟାଏ? ଛି ଛି। ମା ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଠାକୁର ଘରୁ ବାହାରି ନଥିଲେ। ପୁଣି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଗୋଡ଼ରେ ତାଙ୍କର ହାତ ବୁଲାଇ ଦେଲି ପାଖରେ ବସି। ଛାଇ ନିଦ ତାଙ୍କୁ ଲାଗି ଆସୁଥିଲା ବୋଧହୁଏ। କେତେବେଳକୁ ପଚାରିଲେ, କିଏ? ସୌରଭୀ? କହିଲି, ନାଇଁ ମୁଁ। ମୁହଁ ଟେକି ଥରେ ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ବିଚାରି ଗୋଡ଼ଟା ମୋ ପାଖରୁ ଟାଣିନେଲେ। ଅପମାନର ଗୋଟାଏ ତୀବ୍ର ଅନୁଭୂତି ମୁଣ୍ଡ ଭିତର ମୋର ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେଇଗଲା। ଭାବିଲି, ଲୁଚିଯିବି। କବାଟ ଫିଟାଇ ସୌରଭୀ ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ଘର ଭିତରେ ଆଲୁଅ ଟିକେ କମି କରିଦେଇ ଭିତରୁ କବାଟ କିଳିଦେଲା। ତାପରେ ଖଟ ପାଖକୁ ଆସି ମୋତେ ଦେଖି ଯେମିତି ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। କିପରି ସେ ଘରୁ ଚାଲିଗଲା। ଗୋଡ଼ ତଳେ ସାପ ଦେଖିଲେ ଲୋକେ ଯେପରି ସେ ଘରୁ ପଳାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି। ସ୍ୱାମୀ ନିଦରେ ଶୋଇ ନଥିଲେ। ବୋଧହୁଏ ସବୁ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶୋଇବା ବାହାନା କରି ପଡ଼ି ରହିଲେ ଲାଜରେ। ମୋତେ ବି ଭାରି ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିଲା ସେଠି ବସି ରହିବାକୁ। ମୋ ଘରେ ଆସି କବାଟ କିଳି ଶୋଇଲି। ଭାବିଲି, ଦୁହିଁଙ୍କ ରୁଚି ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ଏତେ ପ୍ରଭେଦ, ସେଠି କୋଉ କାଳେ କ'ଣ ୟାଙ୍କର ମୋର ପଡ଼ିବ? ପହିଲୁ ଦିନୁ ପ୍ରତି କାମରେ ଏକଥା ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ଆଜି କାହିଁକି ଏମିତି ଯାଚି ହୋଇଗଲି ଏ ଅପମାନ ସହିବାକୁ? 2 ଦିନ 3 ଦିନ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ବେଶୀ ହେଲା। ମୋ ଶାଶୁ ସବୁବେଳେ ବସି ତାଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ମନେ କଲି ଭଲ ହେଲା, ମୋତେ ବି ଗୋଟାଏ ବାହାନା ମିଳିଲା ସେ ଘରକୁ ନ ଯିବାର। କିନ୍ତୁ ଗଲେ ବି କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା? ସେ ତ ମୋତେ କଥା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ସକାଳୁ ସେଦିନ ଗାଧୋଇ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ ଲାଗି ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥୁଛି। ଚମ୍ପା ମା ଆସି କହିଲା, ବୋହୂ ସାଆନ୍ତାଣୀ, ବାପଘରୁ ତମର କିଏ ଆସିଛି ଯେ? ଫୁଲହାର ଥୋଇ ଦେଇ କହିଲି, ଯା ଡାକିଦେ ଏଠିକି। ହଠାତ୍ ମନେ ହେଲା, ନାଥ ନନା ଆଉ ଆସୁଛନ୍ତି କି? ଚମ୍ପା ମା ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ଡାକି କହିଲି, ଚାଲ ମୁଁ ଯାଉଛି। ସେ କୋଉଠି? ସେ ତମରି ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ବସେଇ ଦେଇ ଆସିଛି। ସେ କହିଲା, ନାଥ ନନା ଆସିଥିବେ କେଜାଣି। ତାଙ୍କର କ'ଣ ସତେ ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ ମୋ କଥା? ଠାକୁର ଘର ବନ୍ଦ କରି ପାଖକୁ ଆସିଲି। ଦିହ ଗୋଟାଏ ଥରୁଥାଏ ଆଗ୍ରହର ଉତ୍ତେଜନାରେ। ଘରକୁ ଆସି ଦେଖିଲି, ନାଥ ନନା ନୁହେଁ, ଆମ ଘର ବୁଢ଼ା ଚାକର। ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲି, କିରେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ସଇତା? ସେ କହିଲା, ବାପା ସାଆନ୍ତ ମୋତେ ପଠେଇଲେ ତତେ ଦେଖିଯିବାକୁ। ପଚାରିଲି, ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା? ହଁ ସବୁ ଭଲ। ବାପା କ'ଣ କରୁଥିଲେ ତୁ ଆସିଲା ବେଳେ? ବସିଥିଲେ ଦାଣ୍ଡରେ। ଆଉ ବୋଉ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ସଇତା ହସିଲା। କହିଲା, ତୁ ଆସିଲା ଦିନୁ ବୁଢ଼ୀ କାହା ମୁହଁରେ କ'ଣ ଟିକେ ହସ ଅଛି? ମୋତେ ଏଠିକି ପଠେଇଲା ବେଳେ ସାଆନ୍ତାଣୀ କେତେ କାନ୍ଦିଲେ। କହିଲେ, ସଇତା ଯାଉଛୁ, ଝିଅକୁ ମୋର ପଚାରି ଆସିବୁ ଶାଶୁ ଦେଖିପାରେ କି ନାହିଁ, ପିଇବାରେ ଭଲ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଶାଶୁଘରେ ଝିଅଙ୍କର ଏଇ ନିହାତି ଅଦରକାରୀ କଥାପଦକରେ ଯେତେ ମୂଲ୍ୟ, ବୋଧହୁଏ ଆଉ କୋଉଥିରେ ସେତେ ନାହିଁ ଶୁଣି ଅଜାଣତରେ କେତେବେଳେ ଆଖି ଦିଟା ମୋର ଲୁହରେ ପୂରି ଉଠିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ପଚାରିଲି, ହଇରେ ମୋତେ ନେବା କଥା କିଛି କହୁନଥିଲେ ବାପା? ସେ କହିଲା, ହଁ କହୁଥିଲେ ଦିନେ। କହୁଥିଲେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିଟା ଯାଉ, ଝୁଅକୁ ଘରକୁ ଆଣିବି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲି, ସେଠି ଆମ ଗାଁରେ କ'ଣ ହଇଜା ଲାଗିଛି କିରେ? ଆଉ କହନା ଲୋ ବୁଢ଼ୀ, ସେ କଥା ପଣ୍ଡା ସାହିରୁ ନିତି ଦିଟା ମୁଣ୍ଡ ନେଉଛି। ଆଜି ତ ମଧୁପଣ୍ଡା ଢୁଳଉଥିଲା ସକାଳେ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ। କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି? ତିଆଡ଼ି ଘର ନାଥିଆ ଯାଇଛି କଟକରୁ କ'ଣ ଡାକ୍ତର ଆଣିବାକୁ। ତେବେ ଆମ ସାଇଆଡ଼େ କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ନାହିଁ ତ ଯାହା ହଉ।
ଗୋଟାଏ ସ୍ୱସ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ମୋ ଛାତିରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। କେତେ ସମୟ ପରେ କହିଲି, ଯା ତୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ଖିଆପିଆ କର, ପଛେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଚମ୍ପା ମା'କୁ କହିଲି, ଯା ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୋଖରୀ ଦେଖାଇଦେବୁ। ସେଦିନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ଥିଲା। ସଞ୍ଜବେଳେ ଶାଶୁ ଠାକୁର ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ କବାଟ ପାଖେ ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି। ମୋତେ ଦେଖି ପଚାରିଲେ, କିଏ ବୋହୂ? କ'ଣ କି? ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କହିଲି, ଆମ ଗାଁରେ ଭାରି ହଇଜା ଲାଗିଛି। ସେ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ଭାରି ଡର ମାଡ଼ୁଥାଏ। କୌଣସି ମତେ କହି ପକାଇଲି, 2 ଦିନ ପାଇଁ ଟିକେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମନେ ହେଲା ଭାରି ଚିଡ଼ିବେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ କଥା ଶୁଣି। କିନ୍ତୁ ସେ ଚିଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ଟିକେ ହସିଲେ ଖାଲି। କହିଲେ, ମୁଁ ନାହିଁ କରନ୍ତି ନାହିଁ ମା ପଠେଇବାକୁ। ଖାଲି ଗୋଟାଏ କଥା ଲାଗି ନଟର ଜାଆଁଳା ବାଳ ପଡ଼ିନାହିଁ ଆଜି ଯାଏ। ଆର ବୁଧବାର ଅବଧାନ ଦିନ ଧରି ଦେଇ ଯାଇଛି। କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠେଇଁକି ଯିବାକୁ ହବ ବାଳ ପକାଇବାକୁ। ତାପରେ ପୁଅର ଦିହ ପାଇଁ ମାନସିକ କରିଥିଲି ସେଇଠି। ମନେ କରିଛି ସମସ୍ତେ ତମେ ସେଠିକି ଯାଇ ଏକା ପାନେ କାମ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ଆସିବ। ସେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ପୁଣି ଫେରି କହିଲେ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ମା, ସେଠୁ ଫେରିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତତେ ପଠେଇଦେବି ତମ ଘରକୁ। ନଟାଟି ଧରି ସେ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ଚାହିଁ ରହିଲି ତାଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ପାଚିରି ଉହାଡ଼ରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଦିଶିଲେ ନାହିଁ, ଭାବିଲି ଏମିତି ଶାଶୁ ପାଇ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଅସୁଖୀ। ପରଦିନ ସଇତା ବିଦା ହୋଇଗଲା। ଯିବାବେଳେ ତାକୁ କହିଲା, ସବୁ ତ ଦେଖି ଯାଉଛୁ, ବାପାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିବୁ କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କଠୁ ଫେରିଲେ ଲୋକ ପଠେଇ ମୋତେ ଯେମିତି ନେଇଯିବେ। ଆଉ ନାଥ ନନାଙ୍କୁ କହିବୁ ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିଲେ ନାହିଁ ଦିନେ। ସେ କହିଲା, ହଉ କହିବି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଦିନ କ୍ରମେ ନିକଟ ହୋଇ ଆସିଲା। ଆଉ 2ଟା ଦିନ ଜମା ବାକି ମଝିରେ। ତାଙ୍କୁ 3 ଦିନ ହେବ ଜଣା ନଥିଲା। ଖାଲି ଦୁର୍ବଳ ଟିକେ ଥିଲେ ଯାହା। ଦ୍ୱିପହରେ ସେଦିନ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ସେ ପିଣ୍ଡାରେ ଭାତ ଖାଇ ବସିଥିଲେ। ଶାଶୁ ପାଖରେ ବସି ବିଞ୍ଚି ଦେଉଥିଲେ। କହିଲେ, କିଛି ତ ବରାତ କଲୁ ନାହିଁ ଆଜି ଯାଏଁ। ପରଦିନ ପୁଣି କପିଳେଶ୍ୱର ଯିବା କଥା ପରା। ସେ କହିଲେ, ବରାଦ ଆଉ କ'ଣ? ଉଖୁଡ଼ା କଦଳୀ ପ୍ରଭୃତି ଯାହା ଯିବାର ତାକୁ ତ ସଦର ନାଏବକୁ ଆମର ବରାଦ ଦେଇଛି। ରୋଷେଇ ସରଞ୍ଜାମ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ କହିଛି। ଦୁଧ ଦହି ହେରିକା ସେଠି ତ ସବୁ ମିଳିବ। ଆଉ କ'ଣ? ଗାଡ଼ି ସବାରି କେତେ ଖଣ୍ଡ ପାଇଁ କହିଲୁ ଫେର? 3 ଖଣ୍ଡ ସବାରି ଆଉ ଜିନିଷପତ୍ର ପାଇଁ ଗାଡ଼ି 2 ଖଣ୍ଡ। ଶାଶୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, 3 ଖଣ୍ଡ ସବାରି କ'ଣ ହବରେ? ସେ କହିଲେ, କାହିଁକି ତୁ କ'ଣ ଯିବୁ ନାହୁଁ କି? ଘରେ ଆଉ କିଏ ରହିବ ହଇରେ ମୁଁ ଗଲେ? ମା କହିଲେ, ଘର ଠାକୁର କ'ଣ ଇଆଡ଼େ ଉପାସ ରହିବେ? ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ଦିନ ଗୋଟାଏ ତ ଜମା। ନାଇଁରେ ପୁଅ, ଦିନ ଗୋଟାଏ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ବୋହୂ ଭଲା ଘରେ ରହୁଥାନ୍ତା, ତେବେ ମୁଁ ତା ହାତରେ ଠାକୁରକୁ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ କେହି ସେ କାମ ଚଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ। ଗୌରବ ଆଉ ଗର୍ବରେ ଛାତି ମୋର ପୁରି ଉଠିଲା ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି। ସ୍ୱାମୀ ଖାଇସାରି ଆସି ହାତ ଧୋଉଥିଲେ। କହିଲେ, ପିଲାଟା ଯାଉଛି, ମୁଁ ତ ଏମିତି ଦୁର୍ବଳ। କହୁଥିଲି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ କିଏ ଯିବ? ମା ପଚାରିଲେ। ଜଣେ ପୋଇଲି ଫୋଇଲି କିଏ? ଚମ୍ପା ପରା ଯାଉଛି। ସେ ବୁଢ଼ୀ ହେଲାଣି, ଏହା କ'ଣ ପାରିବ? ଆଉ ଜଣେ? ମାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ହଠାତ୍ ତୁନି ହୋଇଗଲେ। ବିରକ୍ତିରେ ମାଙ୍କ ମୁହଁ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ଉଠିଲା ସେତେବେଳକୁ। ସେଠୁ ଚାଲି ଯାଉ ଯାଉ ଖାଲି ଏତିକି କହିଲେ, ହଉ ତତେ ଯେମିତି ଭଲ ଦିଶୁଛି କର, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପୁରୀ ଯାଉଛି। ଭାବିଲି, ଛି ଛି, ଲାଜ ସରମ ଏମିତି ଏକାଥରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଯାଇ ଫେରେ ମାଙ୍କ ଆଗରେ ପୁଣି। କିନ୍ତୁ ମା କ'ଣ ସତରେ ଆଜି ପୁରୀ ଯିବେ? ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସତକୁ ସତ ମା ତାଙ୍କର ଠାକୁର ହେରିକା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯେଉଁଠୁ ପୁରୀ ବାହାରିଲେ। ମନେ ହେଲା ୟାଙ୍କରି ଜାଳରେ ମା ଖାଲି ଆଜି ଏଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ଗଲା ଆଗରୁ ମା ମୋତେ ଡାକି କହିଲେ, ସବୁ କଥା ତ ଦେଖୁଛୁ ମା, ମୁଁ ଆଉ ତତେ ବେଶୀ କ'ଣ କହିବି। ଟିକେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ନିଘା କରି ଚଳୁଥିବୁ। ମାସ ଗୋଟାକରେ ମୁଁ ଫେରି ଆସିବି ଯେ।